see the message, and because of this our mistake maybe. So you can take time now, brother. Namaste, dear brothers and Praise sisters. the Namaste. I'm extremely sorry. Jemisi brother, Jemisi. Namaste. I'm extremely sorry, brothers and sisters, that I had to hurry things up because of another appointment that is waiting. So I'm sorry for that. If I have hindered your time of worship, and let us look at the word of God now. माफ गरिदिनु होला, यहाँ अर्को ठाउँ पनि मेरो चाहिँ एपोइन्टमेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि मैले आज छिटो सेवा लिनुपर्ने भयो, तपाईहरुको आराधना चलाउने समयमा अपुग भयो, यसको लागि क्षमा गर्नु होला। हुन्छ, हामी अब परमेश्वरको सन्देशतर्फ जानेछौँ। We are now going to read from the book of Hebrews chapter 6. हामी अहिले चाहिँ हिब्रूको 6 अध्याय पढ्न गइरहेका छौँ। Hebrews chapter 6, I will read verses 1 to 3. हिब्रू 6 अध्यायको 1 देखि 3 पदसम्म हामी पढ्ने छौँ। Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God, of the doctrine of baptisms, and of laying on of hands, and of resurrection of the dead, and of eternal judgment. And this will we do if God permit. यसकारण ख्रीष्टका शिक्षाका सुरुका कुराहरू छोडेर हामी अघि सिद्धतातर्फ जाउँ, मरेका कामहरूबाटको पश्चातापको परमेश्वरमाथिको विश्वासको अनि बप्तिस्माहरू, हातहरू रखाई, मरेकाहरूबाटको बौरी उठाई र अनन्त न्यायको शिक्षाको जग हामी फेरि नहालौं, अनि परमेश्वरले अनुमति दिनुभयो भने हामी यही गर्नेछौं। Our gracious, loving Heavenly Father, हाम्रा स्वर्गीय परमेश्वर पिता, we lift up our hearts and our eyes unto the Lord. हाम्रो हृदयमाथि उचाल्छौं अनि तपाईमा हामी निहार्छौं। The Lord is being worshipped by innumerable companies of angels and also the saints around the world. हे परमेश्वर, आज अनगिन्ती स्वर्गदूतहरूले तपाईलाई स्वर्गमा यसरी उपासना चढाइरहेका छन्। We thank thee for reminding us of the great price the Lord Jesus has paid on the cross of Calvary for the remission of our sins. हामी हजुरलाई धन्यवाद चढाउँछौं कि आज तपाई महान प्रभुले हाम्रो पापको खातिर क्रुसमा जुन एउटा दण्ड भोग्नु भयो अनि हाम्रो छुटकाराको निम्ति यो कुरा सम्झना गराउनु भएको लागि हामी हजुरलाई धन्यवाद चढाउँछौं। O Lord, our hearts are filled with love and Lord, with gratitude for what the Lord has done for us sinners heading to a lost eternity. आज हाम्रो हृदय आज धन्यवाद, आज प्रशंसा, आदर, भक्तिले भरिएको छ। Thou hast redeemed us and made us thine own. आज हामीले चाहिँ हामीलाई तपाईले छुटकारा दिनुभयो र तपाईले आफ्नो आज आफ्नो एउटा परिवारको बनाउनु भएको छ। Now Lord, in the midst of this time of worship, we have opened thy precious word and read this exhortation found in chapter 6 of the book of Hebrews. आज उपासनाको समय पछाडी आज हामीलाई आज यो बाइबल अध्ययनको लागि जुन हिब्रू 6 अध्यायबाट हामीले पढि गएका छौं। Lord, make us true worshippers, not only now but throughout our life upon this earth. हे परमेश्वर, तपाईले हामीलाई साँचो एउटा उपासक बनाउनुहोस्। त्यो अहिले मात्र, अहिलेको जीवनमा मात्र हैन, तर भविष्य अनन्त अन्तसम्म हामी तपाईको एउटा साँचो उपासक भएर जिउन सकौं। Lord, teach us regarding the greatest challenge that thou hast kept before us, even to go on unto perfection. हामीलाई आज सिकाउनुहोस् कि आज तपाईको सिद्धतामा कसरी आज हामी अघि बढ्दै जानुपर्छ भविष्यमा। We pray with thanksgiving
in the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. यो धन्यवाद सहितको प्रार्थनालाई प्रभु येशू मसीहको नाममा स्वर्गीय पिताले सुनेर ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। Amen. Amen. As we read the book of Hebrews from beginning to the end, we realize that this book was written originally, this letter was written to the Hebrew Christians. जब हामीले हिब्रूको किताबहरू पढ्छौं तब यो कुराहरू बुझ्छौं कि आज यो किताब चाहिँ हिब्रू विश्वासीहरूको लागि लेखिएको थियो। And because they turned from Judaism unto the Lord Jesus Christ, the true Savior, now they were faced with persecution. अनि आज तिनीहरू चाहिँ आज हिब्रू विश्वासीहरू चाहिँ आज उनीहरूको एउटा यहुदी एउटा परम्पराबाट चाहिँ आज प्रभु येशू मसीहमा उनीहरू विश्वास गरेका थिए। Majority of the Jewish people were still worshipping according to the Old Testament. आज यहुदीहरूको एउटा झुन्डले चाहिँ आज पुरानो एउटा नियमको अनुसार उनीहरूले चाहिँ आज उपासनाहरू परमेश्वरलाई उपासनाहरू चढाइरहन्थे। Only a minority of people accepted this New Testament, a new covenant that God had made with mankind. थोरै मात्र आज हिब्रू विश्वासीहरूले आज प्रभु येशू मसीहको नयाँ नियमको कुराहरूलाई चाहिँ आज विश्वास गरेका थिए। And because of this, as the time went by, there were difficulties faced by these Hebrew Christians. जब तिनीहरू चाहिँ आज एउटा नयाँ नियमको एउटा साँचो विश्वासी बने तब उनीहरूको जीवनमा धेरै प्रकारको आज सतावटहरू पनि उनीहरूको जीवनमा आइपर्यो। The Jewish people around them always kept on saying that the Lord Jesus was not the Messiah. अनि आज यहुदीहरू चाहिँ सबै आज यसरी अब उनीहरूले आज भनिरहन्थे कि आज प्रभु येशू मसीह चाहिँ मसीह हुनुहुन्न भनेर उनीहरूले आज दाबी गर्थे। So now the true believers, the Jewish believers also now begun to doubt the true identity of the Lord Jesus. अनि आज यो साँचो एउटा नयाँ नियममा विश्वास गर्ने यहुदीहरूको बिचमा पनि यो प्रकारको एउटा जुन प्रकारको शंका उपाशंकाहरू सिर्जना भयो कि आज के हो सत्य के हो झुटो भन्ने विषयमा उनीहरू एउटा शंकामा पर्न गए। And also the non-believing Jewish people around them were asking them, inviting them to come back to the temple worship. अनि त्यहाँ अब विश्वास प्रभु येशू मसीहलाई विश्वास नगर्ने अरु यहुदी आज यो झुण्डहरूले चाहिँ आज उनीहरूले मन्दिरमा आउनु आज उपासना गर्नको लागि भनेर उनीहरूलाई दबाब दिन्थे। These new believers, they had left the temple now. Can you remember in Acts chapter 12, they were gathering in homes, and in a home there was a prayer meeting in the house of Mary. अनि आज जब हामी प्रेरितको 12 अध्यायमा पढ्छौं कि आज उनीहरूले यहुदीहरूले चाहिँ आज जब उनीहरू नयाँ विश्वासी नयाँ नियमको विश्वासी भएपछि चाहिँ उनीहरूले त्यो मन्दिरलाई छोडेर अनि उनीहरूले आज मेरीको घरमा चाहिँ उनीहरूले संगति गरेको कुरा हामी त्यहाँ पढ्न पाउँछौं। But these non-believing Jews were asking them to come back to the temple. तर आज त्यो विश्वास नगर्ने आज यहुदीहरूले चाहिँ आज उनीहरूलाई विश्वास गर्नेहरूलाई चाहिँ मन्दिरमा आउनु भनेर उनीहरूले आज दबाब दिन्थे। And also as the time went by, some of these believers, new believers, had gone back to slid away or backslidden into sinful lifestyle. अनि समयको अन्तरालमा आज ती नयाँ नियमका विश्वासी साँचा विश्वासीहरू पनि यो प्रकारको एउटा दबाबहरूको बीचमा उनीहरू आज बिस्तारो पछि हट्दै गए। That is why throughout this book of Hebrews there is exhortation given not to give up, hold fast what you have. अनि त्यो कारणले यस्तो प्रकारको एउटा परिस्थिति बीचमा चाहिँ आज यो हिब्रूको एउटा पुस्तकले चाहिँ आज हामीलाई बताउँछ कि कसरी त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले पक्रिराख्नु भनिकन बताउँछ। 7 times over in the book of Hebrews it is said that the New Testament believer has a better thing than the Old Testament time. 7 पटक भन्दा बढी चाहिँ हिब्रूको पुस्तकमा लेखेको छ कि आज पुरानो नियमका विश्वासी भन्दा चाहिँ नयाँ नियमका आज विश्वासीहरू चाहिँ धेरै उत्तम छन्, विश्वासका कुराहरू चाहिँ
धेरै उत्तम छन् भनिकन बताइएको छ। And also you will see that in Hebrews chapter 6 and also chapter 10, two passages, 6 and 10, severe warning against sinful lifestyle. अनि यो आज हिब्रूको आज 6 अध्याय र 10 अध्यायमा चाहिँ आज यो कुराहरू बताइएको छ कि आज यो एकदमै एउटा यो पापपूर्ण एउटा जीवनमा चाहिँ आज कसरी चाहिँ हामीले आज त्यो कुरालाई इन्कार गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ आज बताइएको छ। And also regarding the true identity of the Lord Jesus, we find in the first 7 chapters, chapter 1 to chapter 7, the true identity of the Lord Jesus is revealed. अनि एक अध्याय हिब्रूको 1 अध्यायदेखि 7 अध्यायसम्म चाहिँ हाम्रो प्रभु येशू मसीहको एउटा व्यक्तित्वलाई चाहिँ आज त्यहाँ उजागर गरिएको कुराहरू पाउँछौँ। Chapters 1 and 2, the Lord Jesus is greater than the angels. अनि अध्याय 1 अध्याय र 2 अध्यायमा चाहिँ हाम्रो प्रभु येशू मसीहलाई चाहिँ आज स्वर्गदूत भन्दा पनि महान भनेर बताइएको छ। Chapter 3, the Lord Jesus is greater than Moses. अनि 3 अध्यायमा चाहिँ आज प्रभु येशू मसीह मूसा भन्दा महान हुनुहुन्छ भनेर त्यहाँ बताइएको छ। Chapter 4, the Lord Jesus is greater than Joshua also. अनि आज अध्याय 4 मा चाहिँ आज हाम्रो प्रभु येशू मसीह यहोशू भन्दा पनि आज महान हुनुहुन्छ भनेर त्यहाँ बताइएको छ। Chapter 5, the Lord Jesus is greater than Aaron, the high priest. अनि आज अध्याय 5 अध्याय हिब्रूको किताबमा चाहिँ आज हाम्रो प्रभु येशू मसीह चाहिँ हारोन महापुजारी भन्दा पनि महान हुनुहुन्छ भनेर बताइएको छ। Chapter 6 and 7, the Lord Jesus is greater than Abraham. अनि अध्याय 6 र 7 अध्यायमा चाहिँ आज हाम्रो प्रभु येशू मसीह चाहिँ अब्राहम भन्दा पनि महान हुनुहुन्छ भनेर त्यहाँ बताइएको छ। When we have time, maybe some other time, God willing, we will do a detailed study of that also. यदि प्रभुको इच्छा भएको खण्डमा हामीले समय पायौं भने यी कुराहरुमा हामी फेरि पछि कुरा हामी यसलाई अध्ययन गर्ने छौं। The divine author of the book of Hebrews, that is the Spirit of God, was answering the questions that were in the mind of these Hebrew Christians. अनि आज पवित्र आत्माले आज यो आज हिब्रूका यहुदीका विश्वासीहरूलाई चाहिँ आज यो कुरामा चाहिँ आज एउटा यो सत्यतालाई चाहिँ एउटा प्रकाश पार्नु भएको कुराहरु छ। And it is in this context, dear brothers and sisters, that we must understand Hebrews chapter 6 and verse 1. अनि यो आज हामीले जुन एउटा भागलाई पढ्यौं 6 अध्यायमा यो एक पद चाहिँ एकदमै हामीले बुझ्न जरुरी छ। There is a great exhortation and an invitation given in verse 1. यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो एउटा निमन्त्रणा एउटा ठुलो एउटा जानकारी हामीले पाउन सक्छौं यहाँ। In the middle, in the English Bible, in the middle of verse 1, you read this line, let us go on unto perfection. अनि यो बीच भागमा अंग्रेजी बाइबलमा चाहिँ यो बीच भागमा चाहिँ यहाँ के भनेको छ भने चाहिँ हामी अघि सिद्धतातर्फ जाऊ भन्ने कुरा चाहिँ बताइएको छ। So the believers are encouraged not to now be in one place in the Christian life, but to grow and go into perfection. हाम्रो विश्वासी जीवन चाहिँ एकै ठाउँमा रहिरहने विश्वास जीवन हैन, यो चाहिँ एउटा अघि बढिराख्ने जीवन हो। But we must understand, when we read the New Testament, we realize this word perfection there in that verse does not mean sinless perfection or ultimate perfection. नयाँ नियममा चाहिँ अब जुन प्रकारको यो सिद्धताको विषयमा बताइएको छ र अहिले हामीले पढेको सिद्धताको विषयमा चाहिँ यो कुनै एउटा पाप बिनाको एउटा सिद्धता मात्रै भन्न खोजेको हैन। The New Testament scriptures speak to us about three kinds of perfection. नयाँ नियमले चाहिँ आज नयाँ नियमको यो हाम्रो पवित्र शास्त्रले चाहिँ आज तीन प्रकारको एउटा सिद्धतालाई बताएको छ। Number one is positional perfection. We are in a perfect position. अनि आज हामी चाहिँ आज पहिलो कुरा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा सिद्ध एउटा अवस्थामा छौं भन्ने कुरालाई बताउँछ। What is our position?
हाम्रो अवस्था के हो? We are in the Lord Jesus Christ. हामी चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टमा छौं। That is enough for our salvation. यो कुरा चाहिँ आज पुरा आज यो पूर्ण भएको छ। यो चाहिँ आज हाम्रो मुक्तिको विषयमा। Now this is called positional perfection. अनि यो चाहिँ एउटा हाम्रो आज एउटा भइरहेको एउटा अवस्थामा भइरहेको एउटा सिद्धतालाई बताउँछ। That when we have embraced the Lord Jesus, fully believed in him and in his finished work, our salvation is complete. जब हामीले प्रभु येशू मसीहलाई आज चिनेर जानेर जब हामी पूर्ण विश्वास गर्छौं, हाम्रो मुक्ति पूरा भइहाल्छ। Colossians 2:10, we are told that in him we are complete. कलसी 2:10 मा यो कुराहरु बताइएको छ कि आज हाम्रो मुक्ति चाहिँ आज पूरा भइसकेको छ। You are complete in him, which is the head of all principality and power. अनि तिमीहरु चाहिँ सबै आज उहाँमा एउटा पूर्ण भएका छौ। आज जो चाहिँ उहाँ मण्डलीको एउटा शिर हुनुहुन्छ भनिकन यहाँ बताइएको छ। Now this is our position. We must accept that. यो चाहिँ हाम्रो एउटा अहिलेको एउटा वर्तमान एउटा अवस्था हो। God will not say you need the Lord Jesus and plus something more to be saved. He will never say like that. परमेश्वरको वचनले यो भनेको छैन कि अब प्रभु येशू मसीहको पछाडी पनि अरु केही कुराहरु हामीलाई चाहिन्छ भन्ने कुराहरुलाई बताएको छैन। Once you come into the Lord Jesus and believe in him, you are now positionally, you are perfect. Your salvation you have received. जब हामी प्रभु येशू मसीहलाई विश्वास गरेर प्रभु येशू मसीहमा हामी आउँछौं भने आज हाम्रो मुक्ति आज पूरा भएको हुन्छ। हामी पूरा सिद्धता भित्र प्रवेश गरिसकेको हुन्छौं। Hebrews 10:14 also has the same thought. हिब्रू 10 को चाहिँ 14 पदले पनि आज त्यही कुराहरु बताएको छ। The second perfection is called relative perfection. दोस्रो सिद्धता चाहिँ आज एउटा हाम्रो सम्बन्धको एउटा नाताको एउटा सिद्धताको। That is, we are, every believer, we are in a particular stage of our own, in a particular stage of perfection now. अनि हाम्रो चाहिँ आज एउटा व्यक्तिगत तौरको पनि एउटा सिद्धताको एउटा स्तर छ त्यहाँ। I am different to you, and another believer will be different to another. म भिन्न छु, दाजु भिन्न हुनुहुन्छ, हरेक विश्वासीहरु विभिन्न प्रकारका हुन्छौं हामी। So we are now moving on to maturity. अनि हामी चाहिँ आज एकदमै अब त्यो एउटा म्याच्युरिटी तिर हामी बढिरहेका छौं। So many of us are we are different in our stage of perfection. We are different to each other. हामी आज व्यक्तिगत तौरले हामी आज विभिन्न प्रकारको एउटा सिद्धतामा फरक छौं। We look at some believers and say, oh, he is a spiritual believer. हामी कति विश्वासीलाई हेर्छौं कि यो चाहिँ एउटा आत्मिक विश्वासी हो भनेर हामी चिन्छौं। We see that person in a better level of perfection than us. अनि हामी कति अनुमान पनि गर्छौं कि त्यो चाहिँ आज हामी भन्दा धेरै आत्मिक एउटा स्तरमा बढेको विश्वासी हो भनेर हामी अनुमान पनि गर्छौं। That's called relative perfection. त्यो चाहिँ एउटा सम्बन्धमा भएको एउटा सिद्धता हो। Also you can say it is progressive perfection. अनि यो चाहिँ एउटा प्रगति भइरहेको एउटा सिद्धता हो भनेर हामीले भन्न सक्छौं। And the third one is ultimate perfection. तेस्रो सिद्धता चाहिँ एउटा अल्टिमेट, यो चाहिँ एउटा हुन आउने एउटा हाम्रो एउटा सिद्धता हो। Can you remember in 1 John chapter 3 verse 1, when we shall see him, we shall be like him. यो हामीले हेर्छौं कि पहिलो यूहन्ना 3 को 1 पदमा जब हामी उहाँलाई देख्छौं तब हामी उहाँ जस्तै हुनेछौं भनिकन बताइएको छ। So that happens, ultimate perfection happens at the coming of the Lord Jesus when we are glorified. यो हुन आउने चाहिँ आज यो सिद्धता चाहिँ जब प्रभु येशू मसीह देखा पर्नुहुन्छ, हामीलाई लिन आउनुहुन्छ अनि आज हामी आज त्यो परिवर्तन भएर त्यो एउटा सिद्धतामा प्रवेश गर्छौं। So 1 John chapter 3 verse 2 tells us that when we shall be like him,
for when we see him. पहिलो युहन्ना 3 को 2 पदमा यो कुरा बताएको छ कि प्रियहरू हो अहिले त हामी परमेश्वरको सन्तान छौं अनि हामी के हुनेछौं सो अहिलेसम्म प्रकट भएको छैन तर हामी जान्दछौं जब उहाँ देखा पर्नु हुनेछ तब हामी उहाँ जस्तै हुनेछौं किनकि हामी उहाँलाई उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै देख्ने छौं So we are waiting for that ultimate perfection. अनि यो आज हामी यो सिद्धता हुनाउने यो सिद्धतामा चाहिँ हामी पर्खाइमा छौं हामी Until glorification, that is coming of the Lord in the clouds, we cannot achieve 100% perfection. प्रभुको एउटा महिमित एउटा पुनरागमन नभएसम्म यो कुराको यो सिद्धतामा चाहिँ हामी प्रवेश गर्न सक्दैनौं But nevertheless, here the exhortation is, go on unto perfection. यद्यपि त हामी आज यो कुरामा चाहिँ हामी आज यो शरीरमा हामी यो एउटा सिद्धता संसारमा हुन्जेलसम्म हामी यो सिद्धतामा अघि बढिराख्ने कोसिस चाहिँ गरिरहन्छौं If you are a true believer, born again believer, you will accept this invitation. अब यदि तपाई एउटा साँचो एउटा विश्वासी नयाँ जन्म पाएको विश्वासी हुनुहुन्छ भने यो निमन्त्रणालाई चाहिँ तपाईहरु स्वीकार गर्नुहुन्छ None of us can say, now I am born again, I am all right. Anyway, whatever way we live, when I die, I will go to heaven. If you are a true born again believer, you will never say like that. अब यदि तपाई साँचो एउटा विश्वासी हुनु भएको खण्डमा चाहिँ या त यो कुराहरु तपाईले भन्न सक्नुहुन्न कि अब मैले नयाँ जन्म पाइहाले मुक्ति पाइहाले अब बिस्तारै बिस्तारै म स्वर्ग पनि गइहाल्छु भनेर तपाई त्यतिमा भर पर्नुहुन्न Because the Holy Spirit of God is residing in us. किनकि आज यो पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई यो कुरामा चाहिँ आज उत्साहित गरिरहेको हुन्छ He will always exhort us to go on unto perfection. पवित्र आत्माको एउटा पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई आज प्रेरित गरेको हुन्छ कि अघि बढ्नु भनेर हामीलाई प्रेरित गरिरहेको हुन्छ If we sin, and whenever we sin, we will be very unhappy in our heart. जब जब हामी पाप गर्छौं आज हामी कहिले खुसी हुन सक्दैनौं पवित्र आत्मा आज आज त्यो पवित्र आत्माले त्यो कुराहरु देखाउनुहुन्छ We want to repent, we want to ask forgiveness. अनि हामी चाहिँ आज पश्चाताप गर्छौं अनि पाप क्षमा माग्छौं That is how we identify a true believer. अनि यो कुरा चाहिँ हामी आज साँचो विश्वासीमा यो कुराहरु हामीले पाउनु पर्छ When a person claiming to be a Christian, just claiming to be a Christian, but he's living a life of loose morals, not concerned about sin in his life, then we doubt his salvation. He's not a born again believer. अनि आज कतिहरु चाहिँ अब यो आज उनीहरुले आज विश्वासी हुँ भनेर दाबी गर्छन् तर पनि उनीहरुको जीवन उनीहरुको एउटा व्यवहारले आज त्यो कुराहरुलाई प्रकट गरिरहेको हुँदैन र हामीले देख्छौं कि यिनीहरु आज नयाँ जन्म पाएको विश्वासी होइनौ भनेर हामीले देख्न सक्छौं Now, dear brothers and sisters, in Hebrews chapter 6, verse 1, let us go on unto perfection, should be understood like that. We are all moving higher and higher in our spiritual journey. त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ हिब्रू 6 अध्यायको 1 पदले चाहिँ हामीलाई आज सधैँ आज सिद्धतर्फ अघि बढ्नु आज जबसम्म आज प्रभुको एउटा त्यो एउटा हामीले पर्खिरहेको एउटा सिद्धतामा सम्म हामी पुग्दैनौं हामी अघि बढिराख्नुपर्छ पक्रिराख्नुपर्छ भन्ने कुरा बताउँछ I would like you to read that verse, those two verses where it says that let us go on unto perfection, but then you have to pass something and go further, not laying again the foundation. There is a foundation mentioned there. यहाँ दुईटा कुराहरु छ कि आज हामीले चाहिँ आज त्यो सिद्धतातिर अघि बढ्नु पर्ने र त्यो जगहरु चाहिँ हामीले फेरि नहाल्नु पर्ने कुराहरुलाई चाहिँ त्यहाँ बताइएको छ Every house is built upon a foundation. सबै घरहरु चाहिँ आज जगमाथि बसाई बनाइन्छ If you want to build the house, first of all you must lay the foundation. घर बनाउनु भन्दा अगाडि हामीले आज यो जगको विषय हामीले सोच्छौं र यो घर बनाउनु भन्दा अगाडि नै हामीले यो जग चाहिँ बसाल्नु पर्छ But just because you have to lay the foundation, you cannot be laying the foundation all the time. You have to now lay the foundation and finish and move on. तपाईले जुन जग बसाली सक्नु भयो तपाई फेरि त्यो जग बसाली राख्नुहुन्न त्यो एकचोटी बसाली सकेपछि त्यो सकियो सधैँको लागि त्यो जग
बसिसकेको छ। That is what the writer, the divine author of this book is saying. The Holy Spirit is saying that you must first of all make sure that you lay the foundation, then go on unto perfection. पवित्र आत्माले चाहिँ यो हिब्रू लेखकलाई यो कुराको विषयमा चाहिँ एउटा प्रेरित गरेर यो कुरा लेखिएको छ ताकि हामी त्यो सिद्धतातर्फ अघि बढ्दै जाउँ। This foundation is a sixfold foundation. यो चाहिँ एउटा छ एउटा स्तरमा भएको एउटा यो जग हो। Have you read the sixfold foundation? Can you remember them? अनि के तपाईँ यो आज सम्झना गर्नुहुन्छ कि यो आज 6 वटा जग चाहिँ के हुन्? Foundation of repentance from dead works. अनि आज मरेका कामहरूको पश्चातापको र परमेश्वर प्रतिको विश्वास No. First one only. The मरेका first one. कामहरूको पश्चाताप Then secondly, and of faith toward God. परमेश्वर माथिको विश्वास दोस्रो। Then thirdly, of the doctrine of baptisms. अनि तेस्रो चाहिँ बप्तिस्माहरू। Then of laying on of hands. अनि चौथो चाहिँ हात रखाइहरू। And fifthly, of resurrection of the dead. अनि पाँचौं चाहिँ मरेकाबाटको बौरी उठाइ। And sixthly, eternal judgment. छैटौं चाहिँ अनन्त न्यायको जग शिक्षा। As believers, dear brothers and sisters, we must make sure, first of all, that we should have this good foundation. हामीले निश्चय यो आज एउटा निश्चय गर्नुपर्छ कि हाम्रो चाहिँ जीवनमा एउटा आत्मिक जीवनमा एउटा असल प्रकारको जग हुनुपर्छ भनेर हामीले निश्चय गर्नुपर्छ। Some of us might neglect this by saying, oh, we know about the foundation, that's it. And like that, we try to build our Christian life, not fully understanding the foundational principles. कतिले चाहिँ आज यो कुराहरू आज भन्छन् कि आज यो कुराहरूलाई चाहिँ आज विश्वास गर्दैनन् कि आज यो प्रकारको एउटा आत्मिक एउटा जगहरूको विषयमा आज उनीहरूले आज यो कुराहरू बुझेका हुँदैनन्। That is why many Christians are not able to go on unto perfection. त्यसैले धेरै विश्वासीहरू चाहिँ आज त्यो सिद्धतातर्फ अघि बढ्न नसिकिरहेको अवस्था छ। They are not growing into maturity. तिनीहरू चाहिँ आज एकदम त्यो एउटा अनुभवतिर उनीहरू बढिरहेका हुँदैनन्। Their Christian life is breaking down from time to time. तिनीहरू चाहिँ आज उनीहरूको एउटा विश्वासी जीवनमा चाहिँ उनीहरू आज एकदमै तल झरिरहेको हुन्छन्, खसिरहेको हुन्छन्। Because there is no strong foundation. किनभने त्यहाँ चाहिँ आज बलियो जग छैन। Now, wrong teaching, cultic teaching will never allow you to put a proper foundation to your Christian life. आज गलती शिक्षाले चाहिँ आज यो गलती एउटा विचारहरूले चाहिँ आज कहिल्यै पनि असल प्रकारको जग बसाल्न सक्दैन विश्वासी जीवनमा। Each of the 6 things that we read here now, which Bible has given us, all these 6 things are very important, but these wrong teachers and cultic movements have deceived people not to believe in them. यो 6वटै कुराहरू जो जगको 6वटै जगको विषय जो हामीले पढेको छौँ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो एउटा आत्मिक जीवनमा। तर यो कुराहरू चाहिँ आज कति विश्वासीहरूले यो कुराहरूलाई चाहिँ आज इन्कार यो कुरालाई विश्वास गर्दैनन्। So 2 things we must remember. दुईटा कुराहरू त हामीले सम्झना गरौँ। It is true, firstly, that we cannot be laying the foundation again and again. हामी कहिल्यै पनि यो जग चाहिँ बसालिराख्ने काम गर्दैनौँ। But the second important thing is we must lay the foundation once and for all. हामीले जब आज जग बसाल्छौँ यो चाहिँ एकचोटि सधैँको लागि एकचोटि हामी जग बसाल्छौँ। So that is why today I want you to please read again this foundation sixfold, which is called the Principles of the Doctrine of Christ. Read please verse 1. You have Principles of the Doctrine of Christ. त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो पहिलो एउटा यो जगको विषयमा जुन एउटा छ यो एउटा प्रभु येशू मसीहको एउटा शिक्षा को विषयमा
आज यो कुरालाई चाहिँ आज हामीले आज हामीले यसलाई चाहिँ पढौँ। So we are asked to now, by this time, we should now leave them and go on unto perfection. अनि हामीले चाहिँ आज यो सबै कुरा छोडेर चाहिँ आज सिधातर्फ हामी जान्छौँ भन्ने कुरा हामी सक्दैनौँ त्यो कुराहरू। Our Christian lives, I can see many believers are not doing this. अनि हामी आज विश्वासी जीवनमा कति विश्वासीले यो कुरा चाहिँ गरिरहेको हामी पाउँदैनौँ। They are still laying the foundation. तिनीहरू अझै जग बसालिरहेका छन्। In my village, there was a Buddhist temple. त्यहाँ मेरो गाउँमा चाहिँ एउटा बुद्धको चाहिँ मन्दिर छ। There were people who deceived the people who were in that temple. They deceived the villagers and made a great income. They collected money. त्यहाँको चाहिँ आज त्यो आज मन्दिरको मान्छेहरूले चाहिँ आज त्यहाँ गाउँलेहरूलाई धेरै ठगेको कुराहरू आज धोका दिएको कुराहरूले चाहिँ आज त्यहाँ त्यो कुराहरू आएको छ। When I was a small child, I can remember they laid a foundation to build a big temple. तिनीहरूले चाहिँ आज त्यो धोका दिएको कारण चाहिँ आज के थियो, तिनीहरूले चाहिँ आज त्यो पैसा जम्मा गरेर त्यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो एउटा मन्दिर बनाए। But after I become a young person, also still they were having the foundation only. आज अर्को कति जवानहरूले चाहिँ आज फेरि आज त्यो जगहरू मात्रै आज बसालेको कुराहरू चाहिँ त्यहाँ आयो। Every day they will announce and say, please give us money, please give us money. Look at this foundation. We are still putting the foundation. They were collecting money, they were begging. तिनीहरूले त जग चाहिँ बसालेर अनि पैसा मागिराख्ने अनि समाजबाट चाहिँ पैसा उठाएर ल हामी बनाउँदैछौँ यी जग हेर भन्दै उनीहरूलाई चाहिँ धोका दिइरहेको कुराहरू चाहिँ त्यहाँ भएको छ। Many Christians are like that today. धेरै विश्वासीहरू चाहिँ यो प्रकारका छन्। They are still waiting at the foundation, looking at the foundation, showing the foundation to others, and they only are concerned about other material blessings that they can get from God. आज कति आज विश्वासीहरूले आज त्यही एउटा जग देखाउँदै आज मागिरहेको एउटा अवस्थामा हामी पाउँछौँ कि आज उनीहरूले आज त्यो जगलाई देखाउँदै यो हिब्रू 6 अध्याय भएको जगलाई देखाउँदै आज परमेश्वरको आशीषलाई मागिरहेको हामी पाउँछौँ। They have a long list of prayer requests about themselves, about their job, about their children, about their house, all about themselves. तिनीहरूसँग यति लामो प्रार्थनाको मागहरू हुन्छन् अनि कामको विषयमा अनि हरेक प्रकारको समस्याको विषयमा घटिकमेको विषयमा प्रार्थनाका यति मागहरू हुन्छन्। They are still at the foundation level. तिनीहरू अझै पनि आज जगको एउटा त्यो जगमै छन् उनीहरू। But we as Christian believers should now lay the foundation and build our Christian life and go on unto perfection. तर हामी चाहिँ एउटा साँचो विश्वासी भएको खण्डमा हामी जगमै बसिराख्नु हुँदैन। हामी चाहिँ त्यहाँबाट उठेर माथि एउटा घर बनिँदै जाने कुरा एउटा अब त्यो जगमाथि बसेलाइदै माथि बढ्ने अघि बढ्ने कुरा हाम्रो जीवनमा हुनुपर्छ। Look at the first one. यो पहिलो कुरालाई हामी हेरौँ। That is repentance from dead works. मरेका कामहरूबाटको पश्चाताप। Oh, this is the beginning of our Christian life. यो चाहिँ हाम्रो विश्वासी जीवनको एउटा सुरुवात हो। Without repentance from our dead works, we cannot be saved. बिना पश्चाताप हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा हामी आज बाँच्न सक्दैनौँ, अझ हाम्रो उद्धार हुन सक्दैन। This has a twofold meaning. यसको चाहिँ दुई प्रकारको आज एउटा यसको उ छ। The dead works can mean two things. यो मरेको कामहरूले चाहिँ आज दुईटा कुरालाई देखाउँछ। First one, please remember very carefully, things that we were doing before we became believers, things that we were doing, hoping by doing those things we can go to heaven. विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि आज यो कुरा हामीले जान्नुपर्छ कि हामीले आज जुन कामहरू गरेका थियौँ त्यो कुराले हामी आज स्वर्ग जान्छौँ भन्ने कुराहरू सोचेका हुन्थ्यौँ। Idol worship, अनि आज मूर्ति पूजा, offering different kinds of puja, अनि धेरै प्रकारको आज पूजा आजाहरू, and doing good, thinking that merit will come to you and you can go to heaven. अनि असल कामहरू जसले म आज सोच्छु कि म स्वर्ग जान्छु। These are called dead works. यो कुरा चाहिँ एउटा मरेको कामहरू। They cannot give us eternal life. यो कुराले हामीलाई अनन्त जीवन दिन सक्दैन।
So, firstly, the idea is that doing something to get eternal life is called dead works, doing dead works. अनि पहिलो कुरा चाहिँ आज यो हो कि आज हामीले कुनै काम गरेर स्वर्ग जान्छौँ भन्नु कुरा चाहिँ यो मरेको काम हो। The second meaning of the dead works is sin. दोस्रो आज कुरा चाहिँ यो मरेको कामहरू भनेको चाहिँ पाप हो। Lying, cheating, hating, fighting, all these things. ढाट्ने, झुट बोल्ने, अनि आज ठग्ने, आज लडाई गर्ने, यी सबै कुराहरू चाहिँ यो पापको कुराहरू चाहिँ यो मरेको काम हो। Both these two types, both types, we must repent of. यो दुईटै प्रकारको यो मरेको कामलाई चाहिँ हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ। Today, dear brothers and sisters, the word repentance is not preached very regularly. अनि यो आज पश्चातापको विषयमा चाहिँ आज भोलि यो राम्रोसँग यसलाई प्रचार गरिँदैन। Only when we, even among us, this has become a problem now. At the table of the Lord, sometimes we talk about repentance, but otherwise, there is nothing much preached about repentance. अनि यो आज भोलि मण्डलीमा पनि आज कति यो पश्चातापको विषयमा प्रचार गरिँदैन। कहिलेकाहीँ यो अब मेज टेबलको सन्दर्भमा मात्रै यो कुराहरू अलिकति ल्याइन्छ, तर अब यसलाई त्यति मान्यता दिएको पाइँदैन। But we should know that in the New Testament, it is now commanded that all people everywhere should repent. तर हामीले आज नयाँ नियममा चाहिँ आज हामीले पाउँछौँ कि आज हरेक आज विश्वासी हरेकले आज पश्चाताप गर्नुपर्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ, सिकाउनुपर्छ। Repent and be baptized in the name of the Lord Jesus Christ. पश्चाताप गर्नुहोस् न प्रभु येशू मसीहको नाममा पवित्र आत्मामा बप्तिस्मा लिनुहोस् भनेर हामीले प्रचार गर्नुपर्छ। That was the message, the first message of the New Testament church. अनि आज पहिलो नयाँ नियममा भएको विश्वासीहरूलाई पहिलो एउटा सन्देश यो थियो। The Acts chapter 2 verse 38. यो चाहिँ आज हामीले देख्छौँ कि आज प्रेरित 2 अध्यायको 38 पदमा That was the conclusion of the first ever message in the New Testament church. यो चाहिँ सबैभन्दा आज पहिलो आज प्रचार गरेको एउटा पहिलो मण्डलीले प्रचार गरेको एउटा यो प्रचार हो। Then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus. तब पत्रुसले तिनीहरूलाई भने पापहरूका क्षमाका निम्ति पश्चाताप गर्नुहोस् र तपाईहरू हरेकले येशू ख्रीष्टको नाममा बप्तिस्मा लिनुहोस् अनि तपाईहरूले पवित्र आत्माको दान पाउनुहुनेछ। So it is for everyone. यो सबैको लागि हो यो। Without that you will not be saved. अनि यो कुरा बिना तपाईले आज मुक्ति पाउनुहुन्न। Acts chapter 17 verse 30. आज यो प्रेरित 17 को आज 13 पदमा हामी यहाँ हेर्छौं। And the times of this ignorance God winked at, but now commandeth all men everywhere to repent. अनि आज यो चाहिँ आज एउटा आज्ञा छ कि आज हरेक मान्छेले चाहिँ आज यो आज विश्वास गर्नुपर्छ भनेर आज्ञा गरिएको छ। Now my question is this. आज यो मेरो प्रश्न चाहिँ यो छ, how is your first foundation? अनि आज यो पहिलो एउटा जगको विषयमा Have you truly repented of your sins? अनि के तपाईले साँचो तरिकाले चाहिँ आफ्नो पाप स्वीकार गर्नुभएको छ अथवा पश्चाताप गर्नुभएको छ? Have you truly realized that by doing good and being good you cannot go to heaven? अनि तपाईले आज बुझ्नु भएको छ कि तपाईले आफ्नो राम्रो काम असल कामले तपाई आज स्वर्ग जान सक्नुहुन्न भनेर? And also by doing bad and just continuing in it you cannot go to heaven. अनि आज गरेर तपाईले आज खराब काम गरेर आज तपाईले आज स्वर्ग जान सक्नुहुन्न? You need to be sad about your life condition. तपाईले चाहिँ आज आफ्नो एउटा जीवनको एउटा अवस्थालाई जान्नु पर्छ। You must realize that you have done this wrong thing while God was watching. अनि आज मैले चाहिँ आज यो कुरा महसुस मैले जान्नु पर्छ कि आज मैले चाहिँ आज गल्ती कुराहरू गरेको छु, यो परमेश्वरको एउटा परमेश्वरले हेरिराख्नु भएको छ। Now about 100 years ago when the word of God was preached in buildings, in church buildings, अनि 100 वर्ष अगाडि जब आज परमेश्वरको वचन आज मण्डलीमा प्रचार गरिन्थ्यो, just below the pulpit, right in front in the hall, there was a bench kept in many of the preaching halls,
there was a bench which was called the sinner's bench. आज पुलपिटको अगाडि जति आज विश्वासीहरू बस्ने बेन्च हुन्थ्यो त्यो बेन्चलाई चाहिँ आज एउटा पापी बेन्च भनेर भनिन्थ्यो. Yes, it is a bench where you can sit, but it is kept in front near the pulpit. यो आज पुलपिटको अगाडि जो नजिकमा जो एउटा बेन्च हुन्थ्यो त्यो चाहिँ एउटा पापीहरूको एउटा बेन्च भनिन्थ्यो. After every message, the altar call is given for those who want to repent of your sins. Come forward. अनि त्यो आज अगाडिबाट चाहिँ सन्देश बागले भन्थे कि आज जो पश्चाताप गर्न चाहन्छ त्यो चाहिँ अगाडिको बेन्चमा आउनु भनेर भनिन्थ्यो. Now this was practiced in England also. अनि यो चाहिँ आज इङ्ल्यान्डमा पनि आज यो प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ. And people openly got up and they came forward and knelt down near that bench. अनि आज मान्छेहरू चाहिँ आज एउटा कायल भएर आज पश्चाताप गर्दै उनीहरू त्यो बेन्चमा अगाडि आउँथे. But today what do we do? अनि आज हामी के गरिरहेका छौँ? Today we give a message. अनि हामी आज वचन दिइरहेका छौँ. आज at the end of it we say, all please close your eyes. अनि अन्तमा हामी आज भन्छौँ कि आज सबै आँखा बन्द गर्नु. And we repeat saying, no one should look around. अनि हामीले भन्छौँ कि आज वरिपरि कसैलाई नहेर्नु भनेर. And we say now, those who want to repent, please put your hand up. अनि आज अब भन्छौँ कि आज कसैले पश्चाताप गर्न चाहन्छ भने हात उठाऊ भनेर भन्छौँ. And that also we say, no one should look now. Everybody should keep their eyes closed. अनि आज त्यो पनि भन्छौँ कि अझै भन्छौँ कि आज सबैको आँखा बन्द होस् भनी भन्छौँ. So now people secretly they want to repent. अनि आज मान्छेहरू चाहिँ आज एकदम गुप्तमा आज पश्चाताप गर्छन्. But that is not how repentance was done in the early days. अनि यो चाहिँ आज यो होइन कि हाम्रो आज सुरुमा यो हाम्रो पश्चाताप चाहिँ भयो भनेर. They openly repented of their sins. अनि तिनीहरूले चाहिँ आज एकदम खुल्ला आज पश्चाताप गरेको कुराहरू छ. That is what happened during the apostolic times. 16 को आज त्यो प्रेरितहरूको समयमा यो कुराहरू भएको थियो. आज उनीहरू खुल्ला आज पश्चाताप गर्थे. And till recent times, people stood up and came forward and said, I am a sinner. I want to be saved. अनि आज त्यो समयहरूमा चाहिँ आज मान्छेहरू आज कायल भएर आज उनीहरू उठेर आउँथे कि अगाडि अनि म चाहिँ पापी हुँ. आज मैले म क्षमा माग्छु भनेर उनीहरू पश्चाताप गर्थे. But today now this generation, something has happened and we are now not able to publicly accept that we are sinners and ask for forgiveness. अनि आजको यो जनरेसनमा आजको यो पुस्तामा चाहिँ आज यो कुराहरू आएको छ कि आज हामी आज यो एकदमै यो सामूहिक रूपमा आज हामीले यो पश्चाताप गर्न सक्दैनौँ. But can you remember when Peter preached that sermon, they came and asked, what should we do now? अनि जब हामीले सम्झौँ कि जब पत्रुसले प्रचार गरे तर त्यहाँ अब आज त्यहाँका भिडहरूले के भने हामीले अब के गरौँ भनेर उनीहरूले प्रश्न गरे. Peter said, you have to repent. अनि त्यति बेला पत्रुसले भने कि तिमीहरूले पश्चाताप गर्नुपर्छ. No, that is the right foundation. यो चाहिँ एउटा साँचो एउटा जग हो. Such people will never turn back. अनि साँचो आज विश्वासी त्यहाँबाट फर्किँदैन, त्यहाँबाट हट्दैन. We must make sure that our repentance is very real. अनि हामीले चाहिँ आज यो एउटा निश्चय गर्नुपर्छ कि आज हाम्रो एउटा मुक्ति चाहिँ आज पूर्ण भएको छ. Have you told all your friends and your enemies, your relatives, everybody that you have repented of your sins? त्यसपछि हामीले भन्न सक्छौँ कि हाम्रो आज मित्रहरूलाई, हाम्रो शत्रुहरूलाई, हाम्रो जो कसैलाई हामीले भेटे जति सबैलाई हामीले भन्न सक्छौँ कि आज हामी आज मैले पापको क्षमा पाएको छु भनेर आज उनीहरूलाई पनि त्यो प्रचार गर्न सक्छौँ. That is the first part. यो चाहिँ पहिलो कुरा हो. The second foundation. दोस्रो हाम्रो जग. Faith toward God. अनि परमेश्वरमाथिको विश्वास. This is something very deep. यो चाहिँ एउटा एकदमै गहिराईको कुरा हो. This is not simply believing in the existence of God. यो हामी साधारण तरिकाले यो परमेश्वरको एउटा व्यक्तित्वको विषय हामीले आज बुझ्न सक्दैनौँ. Many people believe that there is a God. अनि धेरैले भन्छन् त्यहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर. But faith toward God means we truly believe in the God of the Bible.
यहाँ चाहिँ विश्वासद्वारा चाहिँ हामीले आज यो परमेश्वरलाई चाहिँ आज हामीले यो बुझ्नु चाहिँ आज यो पवित्र शास्त्रमा चाहिँ यो एउटा भिन्न कुरा हो। That he is a holy God. उहाँ चाहिँ परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, He is a loving God. यो चाहिँ आज प्रेमी हुनुहुन्छ परमेश्वर, He is a just God. उहाँ चाहिँ न्यायी परमेश्वर हुनुहुन्छ, धर्मी हुनुहुन्छ, He is a righteous God. धर्मी परमेश्वर हुनुहुन्छ, God who will hate sin. परमेश्वरले पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ। We need to believe what the Bible says about God. हामीले विश्वास गर्नुपर्छ कि पवित्र शास्त्रले परमेश्वरको विषयमा के भन्छ भनेर। When we come to true faith in God, nothing else will ever matter in this life. That is the most important thing. हामी जब साँचो विश्वासको साथ हामी परमेश्वर कहाँ आउँछौँ, हामी अरू कुनै कुरातिर हामी लाग्दैनौँ। God is everywhere. अनि हाम्रो परमेश्वर जहाँकै हुनुहुन्छ, God has every power. अनि परमेश्वरसँग सबै सामर्थ्य छ, And God knows everything. परमेश्वरले सबै कुरा जान्नुहुन्छ। He knows my heart. उहाँले मेरो हृदय जान्नुहुन्छ। So there is nothing that I can hide from him. म केही कुराहरू उहाँको आँखाबाट लुकाउन सक्दिनँ। He knows all what is happening to me. अनि आज मेरो जीवनमा के भइरहेको छ उहाँ जान्नुहुन्छ। So I know that God in his love give me only the very best. आज परमेश्वरको एउटा प्रेमले आज त्यो कुराहरू आज मलाई जानकारी दिन्छ। Now faith toward God is a very long and a very great subject. अनि आज यो परमेश्वरको एउटा विश्वास भन्ने कुरा चाहिँ एकदम गहिरो एउटा विषय हो। We have to study all the attributes of God. अनि हामीले चाहिँ यो सबै कुराहरू चाहिँ एकदमै आज गहिरो तरिकाले अध्ययन गर्नुपर्छ। Dear brothers and sisters, that is our foundation. यो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु, यो चाहिँ हाम्रो एउटा साँचो एउटा जग हो। Somehow we still think that our God is like an idol, very small power only. That is how we behave. आज कतिले चाहिँ विश्वास गर्छन् कि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ एउटा मूर्ति हो, उहाँ चाहिँ एउटा सीमित पावर भएको एउटा हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्छन्। Some are even trying to teach God, thinking that God does not understand anything. कतिले आज यो कुराहरु सिकाइरहेको हुन्छ नि परमेश्वरले केही बुझ्नुहुन्न भनेर। That is why some make very long prayers. They are telling God what to do. अनि आज कतिले आज धेरै लामो प्रार्थना गर्छन् कि आज परमेश्वरले बुझ्नुहुन्न, उहाँले जान्नुहुन्न, त्यसैले उहाँले धेरै बताउनु पर्छ भनेर उनले धेरै लामो प्रार्थना गरेको हामी पाउँछौँ। Those who have faith toward God, they know how to behave in the presence of God. जोसँग चाहिँ एउटा साँचो एउटा विश्वास छ, उसले जान्नुपर्छ कि परमेश्वर जान्दछ कि परमेश्वरसँग कस्तो एउटा व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर। And the third foundation is the doctrine of baptisms. अनि तेस्रो हाम्रो जग चाहिँ छ कि बप्तिस्माहरूको शिक्षा। Yeah, it has to be in the plural. Baptisms. त्यहाँ चाहिँ बहुवचन छ, बप्तिस्माहरू। More than one. यो एक भन्दा बढी। Many Christians don't understand this. धेरै विश्वासीहरूले यो बहुवचनलाई बुझेको हुँदैन। There are two baptisms. यहाँ दुईटा बप्तिस्माहरू छन्। Baptism by the Holy Spirit of God. बप्तिस्मा पवित्र आत्माद्वारा, परमेश्वरको पवित्र आत्माद्वारा। Secondly, baptism in water. दोस्रो चाहिँ बप्तिस्मा अनि पानीको एउटा गवाही। That is why it says here there very faithfully of the doctrine of baptisms in the plural. विश्वास साथ यहाँ बताइएको छ कि आज यो बहुवचनमा बप्तिस्माहरू भनेर बताइएको छ। Do you know that the Spirit of God has baptized you? तपाईलाई थाहा छ परमेश्वरको आत्माले, पवित्र आत्माले तपाईलाई बप्तिस्मा दिएको छ। Many of the Pentecostal people, they believe the wrong thing about this. आज पेन्टिकोस्टलका झुण्डाका विश्वासीहरूले चाहिँ यसलाई गलत तरिकाले बुझिरहेका छन्। So we are now afraid to even to talk about it. हामी यो विषयमा आज बोल्न पनि डर लाग्छ। But then as a result, our foundation is very shaky. अनि आज यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आज जग चाहिँ हल्लिरहेको अवस्था छ। We must know the truth about baptism by the Spirit of God. हामीले चाहिँ आज बप्तिस्माको विषयमा चाहिँ एकदमै आज यसको सच्चाइलाई हामीले बुझ्नुपर्छ परमेश्वरको आत्माद्वारा। It is twofold. यो चाहिँ दुई प्रकारको छन्।
the Holy Spirit has taken us and baptized us into the death of Christ. अनि पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई आज बप्तिस्मा दिनुहुन्छ, प्रभु येशू मसीहको मृत्युमा हामीलाई बप्तिस्मा दिनुहुन्छ। Secondly, दोस्रो चाहिँ the Holy Spirit has taken us and baptized us into the body of Christ. अनि पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई प्रभु येशू मसीहको शरीरभित्र बप्तिस्मा दिनुहुन्छ। So now can you remember the baptism by the Holy Spirit, what it is? अनि हामीले बुझ्यौं कि आज पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भनेको के हो भनेर। What is the first one? पहिलो कुरा, The Holy Spirit has taken us. When we believed in the Lord Jesus, the Holy Spirit took us and baptized us into the death of Christ. जब प्रभु येशू मसीहलाई हामी विश्वास गर्छौं, पवित्र आत्माले हामीलाई प्रभु येशू मसीहको मृत्युमा बप्तिस्मा दिन्छ। That is Romans 6:3. यो चाहिँ रोमी 6:3 मा 6:3 मा बताइएको छ। 6:3. 6:3 पदमा यो कुरा बताइएको छ। Then the Holy Spirit has taken and baptized us into the body of Christ. अनि अर्को कुरा चाहिँ पवित्र आत्माले हामीलाई आज प्रभु येशू मसीहको शरीरमा बप्तिस्मा दिनुहुन्छ। So this is the meaning of baptism of the Holy Spirit. यो चाहिँ आज बप्तिस्माको एउटा यसको अर्थ हो। We don't have to be afraid of the truth. अनि हामी यो सच्चाइको विषयमा हामी डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन। It is not an experience. It is something that the Holy Spirit has done. यो कुनै प्रकारको एउटा अनुभव होइन, यो चाहिँ आज पवित्र आत्माले गरिसकेको कुरा हो। On the day you were born again. जब तपाईले नयाँ जन्म पाउनुभयो। And then secondly, the baptism in water. अनि दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईले आज पानीको एउटा बप्तिस्मा लिनुपर्छ। That is a testimony. यो चाहिँ एउटा गवाही हो। That is a testimony to the world and to the angels and even to the devil that you have now become a true believer in the Lord Jesus. अनि यो चाहिँ एउटा यस्तो गवाही हो आज यो संसारलाई अनि आज मण्डलीलाई अनि स्वर्गदूतलाई एउटा दिने एउटा गवाही हो। Have you given that testimony? तपाईले गवाही दिनुभयो? Then if you not given the testimony, you must be baptized in water. तपाईले आज यो गवाही दिनु भएको छैन भने तपाईले यो पानीको बप्तिस्माको एउटा गवाही तपाईले दिनुपर्छ। Then we have also the laying on of hands. That is now we have looked at 3. Number 4, foundation is laying on of hands. अनि यो हाम्रो अब यो चौथो सिद्धान्त चाहिँ हातहरू रखाइ हो। If you talk to believers or Christians at whom you meet, they don't know anything about the laying on of hands. अनि आज कति विश्वासीहरु हामी भेट्छौं भने आज उनीहरुले यो कुराहरु यो हात रखाइ भनेको के हो उनीहरुले भन्दैनन्, जान्दैनन्। That means there is no strong foundation. अनि त्यहाँ चाहिँ अब उनीहरुको एउटा बलियो जग छैन। Laying on of hands speaks to us about 3 things. यो हात रखाइले चाहिँ आज 3टा कुराहरु बताउँछ। Oneness, equality and relationship. Oneness, एकता अनि समानता relationship. अनि एउटा सम्बन्ध नाता। So that is our foundation. यो चाहिँ हाम्रो एउटा जग हो। We are all having oneness in the body. अनि हामी एउटा शरीरमा एक छौं। We are equal. हामी बराबरी हौं। We have relationship with one with another. अनि हामी एकअर्कामा एउटा हाम्रो नाता एउटा सम्बन्ध छ। When we lay hands on someone, that is what we are expressing. अनि जब हामीले हात राख्छौं कसैमाथि भने त्यो कुरा चाहिँ हामीले प्रकट गर्छौं, यो बताउँछौं यो हामी त्यस्तो छौं भनेर। Some Christians think that they are bigger and greater than the others. अनि आज कति विश्वासीले सोच्छन् कि आज यो चाहिँ आज अरूभन्दा आज हामी एकदमै महान छौं भनेर। Because they have come from rich family, they think they are greater and greater than the other Christians. तिनीहरु कति धनी परिवारबाट आएको हुन्छन् अनि उनीहरुले सोच्छन् कि अब हामी चाहिँ धनी हो, अब अरूभन्दा हामीले फरक छौं भिन्न भनेर उनीहरुले भिन्न आफूलाई अर्थ्याउँछन्। Some people consider the caste differences. अनि कतिले चाहिँ आज एउटा जातित्वको एउटा भेदभाव राख्छन्। But God says, you must understand the meaning of the laying on of hands. अनि परमेश्वरले यो कुराहरु चाहिँ बताउनुहुन्छ कि तपाईले आज बुझ्नै पर्छ यो आज हात रखाइको अर्थ। So this is the foundational truth. यो चाहिँ एउटा हाम्रो एउटा जगको एउटा सत्यता हो। Those who neglect this
cannot build their Christian life. जसले यो कुरालाई चाहिँ आज इन्कार गर्छ, यसलाई चाहिँ आज तुच्छ ठान्छ, उनीहरूले चाहिँ आज आफ्नो विश्वासी जीवन यसलाई बनाउन सक्दैन। They cannot go on unto perfection. अनि तिनीहरू चाहिँ अब उनीहरू सिद्धतातर्फ अघि बढ्नै सक्दैन। So even secretly in your heart, don't think that you are better than because of your caste or your money or your education. You are higher than the other fellow believer. गुप्तमा तपाईले नसम्झिनुहोस् कि म अरु विश्वासी भन्दा अलि फरक छु, म अलिकति भिन्न छु भनेर तपाईले त्यो कुराहरुलाई आफुलाई परिभाषित नगर्नुहोस्। The fifth foundation is resurrection of the dead. पाँचौं हाम्रो सिद्धान्त चाहिँ यो छ बौरी उठाई के रे मरेका कामहरुबाटको बौरी उठाई। Oh, this is also totally missed by the Christians today in the world. अनि यो कुरा पनि आज धेरै विश्वासीहरुले यसलाई चुकाइरहेका छन्। Christians are waiting to go to heaven. विश्वासीहरु चाहिँ आज स्वर्ग जानका लागि पर्खिरहेका छन्। They say, when I die, I will go to heaven. I will be in one corner of heaven. तिनीहरु सोचिरहेका हुन्छन् कि म जब मर्छु अनि स्वर्ग गएर एउटा कुनामा बस्छु। They say, rest in peace. अनि त्यो चाहिँ आज यो एउटा विश्राममा प्रवेश गर्छु भनेर। We also say, promoted to glory, and we bury the body, and that's it. We forget about it. हामीले पनि भन्छौं कि उ महिमामा प्रवेश गर्यो अब भनेकन हामी आज उनलाई आज प्रमोसन गर्छौं। We are not thinking that the same body that is buried, it is going to rise again. अनि हामीले त्यो कुराहरु सोध्यौं कि आज त्यो आज मरेको शरीर फेरि पनि बौरिकन उठ्छ भनेर। Many Christians are thinking heaven is the end, the final destination. धेरै विश्वासीहरुले यो कुराहरु विश्वास गर्छन् कि आज स्वर्ग चाहिँ एउटा अन्तिम एउटा गन्तव्य हो भनेर। That is why we are saying, oh, he has now gained eternal rest. अनि आज उ चाहिँ आज अनन्त विश्राममा प्रवेश गर्यो भनेर। But is that the final? के यो अन्तिम हो? No, the Bible says that is not the end. यो चाहिँ बाइबलले बताएको छैन कि यो अब यो अन्तिम हो भनेर। God wants to raise up a body from the ground once again and as a glorious body. अनि आज यो मरेको शरीर पनि आज एउटा महिमित शरीरमा यो बौरी उठ्नेछ भनिकन आज हामीले जान्नु पर्छ। Yes, that your spirit will go to God. हो तपाईको आत्मा गइसकेको छ। Your body will go to the earth. अनि शरीर चाहिँ अब माटोमा छ। Remember, one day God is going to raise up the body also. अनि तर यो कुराहरु सम्झना गर्नुहोस् कि अब त्यो परमेश्वरले चाहिँ आज त्यो मरेको शरीरलाई पनि उठाउनुहुन्छ। And the body and the spirit will be united. अनि आज शरीर र आत्मा फेरि आज एकतामा रहन्छन् फेरि। We are going to spend eternity with that resurrection body. अनि हामी त्यो अनन्तको एउटा समय चाहिँ हामी त्यो बौरी उठाएको शरीरसँग हामी व्यतीत गर्छौं। Many Christians have not understood that. यो कुरा चाहिँ आज धेरै विश्वासीहरुले आज यो बुझेका छैनन्। So they are not bothered about the resurrection body. अनि त्यो कुराहरुलाई चाहिँ उनीहरुले आज वास्तवता गर्दैनन्, त्यो कुनै त्यो कुरालाई चाहिँ जान्न चाहँदैनन्। They only want to go to heaven. अनि उनीहरु चाहिँ आज स्वर्ग जाने कुराहरुलाई सोचिरहेका हुन्छन्। But that is only part of the story. त्यो चाहिँ एउटा सानो एउटा कथा मात्रै हो। We must know that our body will be raised up again, resurrection of the dead. हामीले यो जान्नै पर्छ कि आज हाम्रो शरीर पनि आज फेरि बौरी उठ्ने छ भनेर। Not only us, but also people who are not born again. अनि आज त्यो कुरा मात्रै हैन, आज जति आज हामी विश्वास गर्ने मात्रै हैन, विश्वास नगर्नेहरुको पनि आज त्यो शरीर चाहिँ आज बौरी उठ्छ। They will be raised up and they will stand before the white throne judgment. अनि त्यो तिनीहरु चाहिँ आज त्यो सेतो सिंहासनको अगाडि न्यायको अगाडि उनीहरु आज सबै आज त्यहाँ त्यो पुनरुत्थित भएको शरीरसँग उनीहरु त्यहाँ अगाडि उपस्थित हुनेछन्। It is a dreadful thing that they will be cast into the lake of fire. यो एउटा डरलाग्दो कुरा हो कि आज उनीहरु त्यसो न्याय पछाडी उनीहरु आज त्यो अनन्त त्यो आगोको भट्टीमा उनीहरु फ्याकिनेछन्। That it will bring us to eternal judgment, the last one, number 6. अनि आज यो कुरा चाहिँ आज छैटौं कुरा चाहिँ छ कि आज हामीलाई यहाँ ल्याउँछ कि यो चाहिँ अनन्त न्यायको शिक्षाको जग। Many people don't want to believe in this truth. धेरै आज विशेषले यो पनि आज बुझेका छैनन्। Eternal judgment they cannot believe in. यो अनन्त यो न्याय भनेको के हो उनीहरुलाई त्यो कुराहरु थाहा हुँदैन।
So they come up with various arguments. How can God do like that? God is a loving God. उनीहरूले भन्छन् कि आज यो प्रेमी परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले कहाँ यस्तो कुराहरू गर्नुहुन्छ भनेर उनीहरूले सम्झन्छन्। We human beings can't teach love and justice to God. अनि आज हामीले आज एउटा मानवीय एउटा विचारले आज परमेश्वरको त्यो आज एउटा प्रेमलाई परमेश्वरको एउटा सच्चाइलाई हामी बुझ्न सक्दैनौँ। We must believe in eternal judgment which cannot be changed. हामीले एकदमै आज विश्वास गर्नुपर्छ कि आज यो परमेश्वरले त्यो एउटा यो अनन्त एउटा न्यायको कुरालाई चाहिँ हामीले एकदमै बुझ्नुपर्छ। If we have these 6 foundational principles in our lives, then we can start now, go on unto perfection. यदि हाम्रो जीवनमा यो 6 प्रकारको जग छ भने मात्र हामी आज सिद्धतातर्फ अघि हामी बढ्न सक्छौं। Shall we pray? ल हामी प्रार्थना गरौँ। Our gracious, loving Heavenly Father, हाम्रो अनुग्रही प्रेमी परमेश्वर पिता, O Lord, have mercy upon us, thy people. हे परमेश्वर पिता, हामीप्रति दया कृपा राख्नुहोस्। Lord, help us to come onto a strong foundation. हामीलाई सहायता गर्नुहोस् कि हामी एउटा साँचो जगमा आउन सकौं। Help us to go on unto perfection. हामीलाई सहायता गर्नुहोस् कि हामी सिद्धतातर्फ अघि बढ्दै जान सकौं। Help us to deeply think of these principles. हामीले आज यो 6 वटा आज सिद्धान्तको एउटा गहिराई हामीले सच्चाइ हामीले बुझ्न सकौं। We pray with thanksgiving in the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. धन्यवाद सहित यो प्रार्थना बिन्तीलाई प्रभु येशू मसीहको नाममा माग्छौं। स्वर्गीय पिता, स्वर्गमा सुनेर ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। आमेन। Thank you, Lord. Thank you.